καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην πρώτη εκδήλωση της βιβλιοθήκης του Ιδρύματος Ευγενίδου για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, σε μια ακόμη βραδιά βιβλίου από τη σειρά που ξεκίνησε η βιβλιοθήκη μας εδώ και περίπου 6 χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια, όπως γνωρίζετε ήδη αρκετοί από εσάς που μας παρακολουθείτε, έχουμε παρουσιάσει είτε εδώ στο αμφιθέατρο, είτε στους χώρους της βιβλιοθήκης μας, ξεχωριστά βιβλία που πιστεύουμε ότι πετυχαίνουν το σκοπό τους για τη διάδοση της επιστήμης. Είναι ιδιαίτερη η χαρά μας σήμερα, γιατί παρουσιάζουμε ένα βιβλίο που το αγαπήσαμε αμέσως μόλις το διαβάσαμε. Και κυρίως γιατί έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στους χώρους μας τον συγγραφέα του που μας έρχεται από τη Γαλλία. Πρόκειται βεβαίως για τον αστροφυσικό Κριστόφ Γκαλφάρ και για το βιβλίο του «Ο πρίγκιπας των νεφών», το οποίο μεταφράστηκε πρόσφατα στα ελληνικά από τις εκδόσεις Καλέντη και το οποίο έχει ήδη τιμηθεί με πολλά βραβεία. Ο Κριστόφ Γκαλφάρ έχει σπουδάσει εφαρμοσμένα μαθηματικά και θεωρητική φυσική. Σημαντικός σταθμός στη σταδιοδρομία του ήταν το διδακτορικό του, το οποίο πήρε στο Cambridge με εποπτεύοντα καθηγητή τον διάσημο αστροφυσικό Στίβεν Χόκινγκ. Με τον Στίβεν Χόκινγκ συνεργάστηκε επίσης για τη συγγραφή του πρώτου του βιβλίου, το οποίο θα μπορούσαμε να το αποδώσουμε στα ελληνικά ως «Το μυστικό κλειδί του Γιώργου για το σύμπαν», το οποίο τιμήθηκε επίσης με πολλά βραβεία νεανικής λογοτεχνίας. Έκτοτε συνέχισε να γράφει, γιατί όπως αποδεικνύεται πρόκειται για έναν επιστήμονα με ιδιαίτερα ταλέντο στο να διδάσκει την επιστήμη του που τόσο πολύ αγαπά μέσα από όμορφες μυθοπλασίες. Όπως λέει ο ίδιος, από μικρός σκάρωνε ιστορίες για το πώς δημιουργήθηκαν τα αστέρια και τις έλεγε στην αρχή στον εαυτό του, αργότερα στους φίλους του και σήμερα πλέον στα χιλιάδες παιδιά που παρακολουθούν τις παρουσιάσεις του, που εστιάζονται τόσο στη γέννηση του σύμπαντος, όσο όμως και στην κατανόηση και προστασία του πλανήτη μας. Θέματα τα οποία πραγματεύεται και το βιβλίο του, για το οποίο βρισκόμαστε εδώ σήμερα. Πριν προχωρήσουμε και εκ μέρους του Ιδρύματος Ευγενίδου, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον συγγραφέα που είναι σήμερα εδώ κοντά μας και επίσης για την άψογη συνεργασία στη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης, το Γαλλικό Ινστιτούτο και τις εκδόσεις Καλέντη. Θα ήθελα να σας πω ότι ο επιλογέας για τη μετάφραση για τα ελληνικά είναι στη θέση 4. Η κυρία Κατρίν Σουάρντ, σύμβουλος συνεργασίας και πολιτιστικής δράσης της Γαλλικής Πρεσβείας και διευθύντρια του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών, θα απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Kalispera sas, bonsoir, c'est tout, désolé. Je suis heureuse d'être parmi vous ce soir, dans ce lieu magnifique qui nous rapproche des étoiles et qui nous rapproche des mystères de la science. Et je remercie chaleureusement la Fondation Evgenidou, dans tous ses représentants parmi nous, et la bibliothèque, sa bibliothèque, de nous accueillir dans ce lieu pour ce nouveau voyage cosmique avec cette fois un passionnant guide venu de France, Christophe Ghallfard. Notre guide est un jeune astrophysicien, spécialiste de l'origine de l'univers et des trous noirs, j'aime pas ce mot, mais qui consacre désormais sa vie à mettre la science à la portée de tous. Ses livres ne sont pas des livres de science, scolaires, mais des fictions, des romans d'aventure pour enfants. Son meilleur outil, c'est l'imagination, son domaine, le fantastique. Je félicite particulièrement les éditions Calandis d'avoir choisi d'offrir le livre de Christophe Ghallfard, Le Prince des Nuages, au public grec. Je ne doute pas qu'il aura un énorme succès. Ce livre, je crois le savoir, est le premier tome d'une trilogie en gestation et il a reçu en France d'ores et déjà en 2009 le prix du meilleur livre de science pour les enfants. C'est un prix dédié par notre ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et ce prix récompense le livre qui sait le mieux allier la science et le goût de la transmettre, la faculté de la communiquer à un très large public. Je remercie donc les éditions Calandis pour leur précieuse collaboration dans l'organisation de cette présentation et puis le déplacement de Christophe à Ioannina, en province donc. Le programme du voyage de ce soir est très ambitieux, puisque nous sommes invités à partir à la naissance des étoiles pour arriver jusqu'au nuage du ciel, donc je m'empresse de lui laisser la parole.
Ce serait sinon le gâcher le temps. Merci beaucoup, merci à vous, merci à Christophe. Ο εκδότης κύριος Αλέξανδρος Καλέντης θα απευθύνει επίσης ένα σύντομο χαιρετισμό. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι όλων των ηλικιών, καλησπέρα σας. Καλωσορίζουμε και εμείς από την πλευρά μας τον δόκτορα Κριστόφ Γκαλφάρ, τον συγγραφέα του βιβλίου «Ο πρίγκιπας των νεφών», το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις μας. Η μετάφραση είναι της Ευγενίας Τσελέντη, η επιστημονική επιμέλεια του Βασίλη Καράβολα και η εικονογράφηση του Αντώνια Πρόμουργου. Ο εκδοτικός μας οίκος με το βιβλίο αυτό εγκαινιάζει μια πρωτοποριακή σειρά για νέους, η οποία βασίζεται σε μια καινοτόμο ιδέα, όπως του Κριστόφ Γκαλφάρ, τον συνδυασμό λογοτεχνίας και επιστήμης, και με αυτόν τον τρόπο καλύπτει ένα κενό στην ελληνική βιβλιογραφία. Όπως ήδη ακούσατε, ο Κριστόφ Γκαλφάρ είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση επιστήμονα. Γεννήθηκε στη Γαλλία, σπούδασε εφαρμοσμένα μαθηματικά, θεωρητική φυσική και ήταν μαθητής του Στίβεν Χόκινγκ. Θα περίμενε λοιπόν κανείς να γράψει ένα επιστημονικό βιβλίο, το οποίο θα έχει σχέση με την αστροφυσική. Αντί για αυτό όμως, έκανε κάτι άλλο, που δεν το έχει επιχειρήσει κανείς μέχρι τώρα. Έγραψε ένα νεανικό μυθιστόρημα, που απευθύνεται σε παιδιά 10 ετών και πάνω, στο οποίο η μυθοπλασία συνοδεύεται από την εξήγηση των φυσικών φαινομένων σε απλή και κατανοητή γλώσσα. Με αυτόν τον τρόπο, μοιεί τους νεαρούς αναγνώστες στην επιστήμη, χωρίς να κουράζονται ή να βαριούνται. Παραδείγματος χάριν, μαθαίνουμε γιατί ο ουρανός φαίνεται γαλάζιος την ημέρα και κόκκινος το δειλινό, τι κρύβεται μέσα στο μαύρο σκοτάδι της νύχτας ανάμεσα στα αστέρια, γιατί τα σύννεφα είναι λευκά, με ποιο τρόπο κατανέμεται η ηλιακή ενέργεια στην ατμόσφαιρα, πώς σχηματίζονται οι τροπικοί κυκλώνες. Οι ήρωες του βιβλίου, παιδιά κι αυτοί, ο Τρίσταμ, ο Τόμ και η Μυρτήλη, ζουν στο Μπλούμπερι, ένα χωριό το οποίο βρίσκεται σε ένα σύννεφο μερικά χιλιόμετρα πάνω από τον ωκεανό. Όταν κάποια μέρα τα στρατεύματα του δικτάτορα και εχθρού τους ανακαλύπτουν το σύννεφό τους και συλλαμβάνουν τους κατοίκους του, οι μόνοι που θα καταφέρουν να διαφύγουν είναι ο Τρίσταμ και ο Τόμ, οι οποίοι αρχίζουν την αναζήτηση της Μυρτήλης. Από εκεί λοιπόν ξεκινάει μια φανταστική περιπέτεια, η καταιγιστική δράση, εναντίον του ανθρώπου που επιβουλεύεται το χωριό τους και τον πλανήτη Γη. Για να εμποδίσουν τον τύραννο, ο Τρίσταμ και οι φίλοι του θα χρειαστεί να διασχίσουν τον ουρανό, να κατανοήσουν τι είναι και πώς δημιουργούνται οι κεραυνοί και τα σύννεφα. Τι κρύβεται τη νύχτα ανάμεσα στα αστέρια. Για ποιο λόγο ο ήλιος είναι λευκός όταν τον κοιτάζεις από το διάστημα και γιατί το χρώμα του ουρανού είναι γαλάζιο. Ο μύθος, έτσι όπως εκτιλήσεται με μια δεύτερη ανάγνωση, μπορεί να θεωρηθεί ένας συμβολισμός για τη δυνατότητα του ανθρώπου τυράννου να μεταβάλει την ισορροπία που καθιστά βιώσιμη τη ζωή στη Γη. Με άλλα λόγια, να αλλάξει το κλίμα του πλανήτη. Με αυτόν τον ευρηματικό τρόπο καλλιεργείται η ευαισθησία των νέων για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η αγάπη τους για το μοναδικό τόπο στο σύμπαν όπου μπορούμε να ζήσουμε, δηλαδή τη Γη μας. Ο πρίγκιπας των νεφών, που είναι το πρώτο μέρος της τριλογίας του Κριστόφ Γκαλφάρ, μπορεί επίσης να γίνει ένα θαυμάσιο εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών που επιθυμούν να πετύχουν τη διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης. Γι' αυτό το λόγο, δεν είναι άλλωστε καθόλου τυχαίο ότι το βραβείο έχει αποσπάσει, ότι το βιβλίο έχει αποσπάσει το βραβείο του καλύτερου επιστημονικού βιβλίου από το Υπουργείο Παιδείας της Γαλλίας και το βραβείο του καλύτερου νεανικού μυθιστορήματος. Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Ευγενίδου και το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών και ιδιαιτέρως την κυρία Χαρά Πρίντεζη, υπεύθυνη της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος Ευγενίδου, τις κυρίες Εύη Γαρδίκη και Ελία Πανταζοπούλου του Γραφείου Τύπου του Ιδρύματος Ευγενίδου και από το Γαλλικό Ινστιτούτο την κυρία Κατρίν Σουιάρ, τις κυρίες Μιρέη Βογιατζή και την κυρία Σταματίνα Στρατηγού για την άψογη συνεργασία την οποία είχαν με την κυρία Κέλλη Ιωαννίδου
υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ιδιωτικού Οίκου Καλέτη και όλους εσάς για την παρουσία σας απόψε. Καλή διασκέδαση. «Από τη γέννηση των άστρων στα νέφη του ουρανού» είναι ο τίτλος της παρουσίασης του σημερινού μας προσκεκλημένου. Μια παρουσίαση διαφορετική, πρωτότυπη, που περιμένουμε όλοι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κύριε Κριστόφ Γκαλφάρ, Dr. Κριστόφ Γκαλφάρ, το βήμα δικό σας. Bonsoir, vous m'entendez? Alors c'est très amusant de faire une conférence en français qui est traduite, donc je remercie déjà notre interprète. Et j'ai presque envie de rougir en entendant les présentations qu'on fait de moi, mais au final, c'est pas si compliqué que ça, la science. Il n'y a pas quelque chose d'aussi déroutant qu'on pourrait croire qu'il y a derrière. Il y a juste énormément de rêves. Et c'est ce rêve-là que je vais partager un petit peu avec vous. Je remercie évidemment les éditions Calendis aussi de m'avoir invité, d'avoir même pris mon livre, d'avoir eu ce courage, un livre de science pour enfants, c'est pas courant, et l'Institut français d'Athènes et la Fondation Evgenidou, évidemment. Donc je vais vous raconter un petit peu comment ça va se passer. Tout d'abord, je vais vous raconter une petite histoire qui va durer à peu près 25 minutes, une demi-heure, où on va parler du ciel, des étoiles, de ce qui se passe un petit peu dans l'espace. Je vais vous poser plein de questions pendant tout ça pour vérifier un petit peu le niveau général, pour savoir à peu près où vous en êtes. Et vu que malheureusement mon grec est un petit peu rouillé, vu qu'il date d'Euclide, je vais vous poser des questions auxquelles vous pourrez répondre en levant la main, si vous êtes d'accord ou pas d'accord à certains moments. Surtout les enfants d'ailleurs. Et je vais parler à l'enfant qui est un petit peu en chacun de vous, encore, pour essayer de redécouvrir toutes ces choses qui sont dans l'espace. Et après ces 25 minutes, vous aurez le droit de poser absolument toutes les questions qui vous passent par la tête. Tout. Même si vous voulez savoir qui va gagner le tiercé la semaine prochaine aux courses de chevaux, je ne vous promets pas de répondre, mais vous avez le droit de poser la question. Vous pouvez dire ce que vous voudrez. Alors effectivement, j'ai écrit ce livre, mais si vous êtes venu pour que je vous raconte toute l'histoire, c'est raté. Moi, je vais vous parler de la science qui est à l'intérieur. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire de la science que je raconte à l'intérieur du livre, sans vous parler trop de l'histoire. On pourra en parler un petit peu après si vous voulez, mais pour l'instant, on va commencer comme ça. Et en fait, ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est pourquoi on voit ce genre de choses dans le ciel. Pourquoi il y a des nuages, pourquoi il y a des étoiles, c'est quoi les étoiles, pourquoi le ciel est tel qu'il est et d'où ça vient. C'est ce genre de choses. Du coup, la première question que je vais vous poser, tant qu'il y a un petit peu de lumière, j'en profite, c'est la suivante. Bien avant que le Soleil existe, bien avant que la Terre n'existe, à votre avis, est-ce qu'il n'y avait rien dans l'espace ou est-ce qu'il y avait déjà quelque chose? Alors qui parmi vous pense qu'il n'y avait rien dans l'espace? Il y en a au moins un, c'est bien, t'as le courage, bravo. Et qui pense qu'il... Ah, deux, finalement. Qui pense qu'il y avait déjà quelque chose derrière? C'est bien, il y en a beaucoup. Mais il y en a quand même les 3/4 qui n'ont pas d'avis, j'ai l'impression. Peut-être que dans l'autre salle, tout le monde a un avis, malheureusement, je ne vois pas, mais je demanderai tout à l'heure. Donc en gros, ceux qui pensent qu'il n'y avait rien, ils pensent que dans l'espace, avant qu'il y ait le soleil, c'était comme ça. Et là, on va éteindre les lumières. Voilà. Comme ça. Rien du tout dans l'espace. Un grand écran tout vide. Là, je peux vous demander de relever la main. Peut-être que dans le noir, vous hésiterez moins à dire ce que vous pensez. Mais je vais vous redonner la réponse. Avant que le soleil existe, il y avait déjà plein d'étoiles dans le ciel. Il y en avait énormément, et il y en avait partout. Et certaines d'entre elles vivaient depuis des millions, des dizaines de millions, parfois des milliards d'années. Et du coup, à la fin de leur vie,
ces étoiles, elles ont rendu un petit peu à l'espace tout ce qui était en elles. Et du coup, elles ont explosé. Et quand une étoile explose dans l'espace, ça donne ça. Et là, ce que vous voyez, c'est une vraie photo d'une étoile qui a explosé dans l'espace, il y a très longtemps. C'est une photo qui a été prise par un télescope qu'on a envoyé dans le ciel pour regarder ce genre de choses. Et au moment où une étoile explose, c'est tellement lumineux, il y a tellement d'énergie qui est rendue, que vous pouvez être au milieu de la campagne grecque, sans lumière, sans rien du tout, au milieu de la nuit, rien qu'avec la lumière de cette étoile qui explose, vous pouvez lire un livre, au milieu de la campagne. Alors, qui parmi vous a déjà vu une étoile exploser? Et qui n'a jamais vu d'étoile exploser? Pour vérifier. Ah, quand même. Eh bien, la dernière fois, figurez-vous que quelqu'un a vu, avec ses yeux, une étoile exploser, c'était il y a 400 ans. Donc vous avez tout à fait raison de cacher votre âge, ceux qui n'ont pas dit qu'ils avaient déjà vu. Depuis 400 ans, on n'en a pas vu dans le ciel. On n'a pas vu ce genre de choses. Mais on a un avantage énorme, nous, sur les gens qui habitaient il y a 400 ans, c'est que justement, on peut prendre des photos. Et du coup, des photos d'étoiles qui ont explosé dans le ciel, on en a vu plein. Il y en a partout. Vous voulez que je vous en montre d'autres ou on les regarde pas? Je vous les montre? Ah. Ça, par exemple. Au moment où une étoile explose, ça s'appelle une supernova. C'est le nom que les scientifiques lui ont donné, ce moment où ça fait une énergie gigantesque. Et ensuite, ça devient une sorte de nuage, comme on voit ici, qui ont des formes sublimes, splendides, et ça s'appelle une nébuleuse. Ensuite, évidemment, pour les reconnaître les unes des autres, les scientifiques ont donné un nom aux nébuleuses, pour pouvoir parler d'une nébuleuse plutôt qu'une autre. Celle-là, ils l'ont appelée la nébuleuse de l'hélice. Et celle que vous avez vue avant, elle s'appelait la nébuleuse de l'œil de chat. Mais celle-là, elle s'appelle la nébuleuse de l'Esquimau. Alors là, je vais encore demander aux enfants qui sont en vous, ou qui sont à côté de vous, de voir un Esquimau dans cette image. Ça ne veut pas forcément dire que tous les scientifiques sont alcooliques, d'avoir appelé ça un Esquimau. C'est juste, vous pouvez voir la bouche qui rigole. Là, il y a la bouche qui rigole en bas, et il y a un seul œil au milieu, qui est tout blanc. Et tout autour, c'est la fourrure qui est autour de la tête. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça la nébuleuse de l'Esquimau. Et maintenant, on va voir si ça marche avec les traductions et tout ça, mais on va essayer de voir si vous arrivez à deviner le nom de la nébuleuse qui vient. Celle-là. Ça, c'est une photo, c'est une des dernières nébuleuses qu'on ait prises en photo. C'était il y a 6 mois. Alors, à votre avis, comment elle s'appelle? Attendez, je mets le casque pour avoir la traduction. Attendez, j'ai... Voilà. Est-ce que j'entends pas la traduction? Voilà, ça y est. Alors là, c'est bon, j'ai le français. Maintenant, c'est parti pour vous. Comment ça s'appelle, cette nébuleuse, à votre avis? Vous voyez quoi dessus? Petaluda. Alors effectivement, j'ai entendu quelque part quelqu'un qui a dit papillon. Et c'est... Vous m'entendez? Oui. C'est la nébuleuse du papillon. Je suis désolé, j'ai des fils partout, je m'en mêle un petit peu. Donc c'est la nébuleuse du papillon, mais vous avez le droit de voir ce que vous voulez dans ce genre d'image.
Je vais vous dire, dans des écoles, on m'a dit la nébuleuse du poisson. Parce que si on regarde bien, c'est deux poissons qui sont en train de se faire des bisous. Et on le voit vraiment, hein, il n'y a aucun doute, c'est deux poissons qui se font des bisous. Mais bon, ils ont appelé ça la nébuleuse du papillon. Des explosions comme ça, je vous le disais tout à l'heure, on en a vu plein dans l'espace. Et celle-là, elle est un petit peu différente des autres. C'est pas forcément la toute fin d'une étoile, mais alors, il y a un des points là, je suis pas assez grand, je peux essayer de sauter. Au milieu, il y a deux points qui sont l'un à côté de l'autre. Je ne sais pas si vous arrivez à les voir. Et bien ces deux points-là, un des deux, celui qui est le plus haut, a rejeté dans l'espace toute sa surface. Et du coup, ça a envoyé toute cette poussière loin dans l'espace. Vous voyez, on sent que tout part sur les côtés un petit peu partout. On sent qu'il y a de la poussière comme ça qui va se balader dans l'espace. Et cette poussière d'une étoile donne ce genre d'image. C'est la surface d'une étoile qui a été rejetée dans l'espace. Et au bout d'un moment, c'est pas, il y a une étoile qui explose à un moment et qui envoie sa poussière. Ensuite, il y en a une deuxième. Ensuite, il y en a 10. Ensuite, il y en a 100. Et au bout de milliers d'étoiles qui ont explosé, ça forme des nuages gigantesques dans l'espace. Des nuages qui ressemblent à ça. Alors là, si vous regardez en haut à droite, vous voyez un petit point vert, une petite boule verte là. Ça, c'est une étoile qui explose, qui envoie sa matière dans l'espace. Tout le reste, c'est des milliers d'étoiles qui se sont réunies après leur mort. Alors, à votre avis, comment est-ce qu'elle s'appelle cette nébuleuse? Vous lui donneriez quel nom? Vous avez le droit de voir ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez, je vous donne un exemple de choses que j'ai entendues. Il y a un enfant un jour qui m'a dit que par ici, là, il ne regardait pas au milieu, il regardait en bas. Par ici, là, il y avait un moineau. Un petit oiseau. Je ne l'ai pas vu, mais je suis sûr que lui, il le voyait. Ensuite, là, toute la partie qui est un petit peu bleue et qui continue à gauche, on m'a dit on dirait l'Afrique qui est là. Et les scientifiques, ils ont appelé cette nébuleuse-là la nébuleuse de l'aigle. Parce qu'on dirait que là, c'est une sorte de patte avec des griffes. Et tout en haut, les deux ailes, comme ça. J'ai du mal à sauter jusque là-haut. Et au milieu, il y a une sorte de bec qui est un petit peu de côté, comme ça. Donc il est comme ça. Il est comme ça, l'aigle. Ça, c'est la nébuleuse de l'aigle. Des nuages comme ça, il y en a partout dans l'univers. Il y en a vraiment partout. Et pour savoir ce qui se passe à l'intérieur de ces nuages, ils pourraient rester comme ça, où il ne se passerait rien du tout pendant des années et des années. Mais il se trouve qu'il y a une force qui va les faire bouger. Et cette force, c'est la même que celle qui fait que vous n'êtes pas en train de vous envoler maintenant. En ce moment, si vous restez assis sur vos chaises, c'est parce que la Terre vous attire vers elle. Vous attirez un petit peu la Terre aussi. C'est ce qu'on appelle la gravitation. Alors, c'est facile de parler de la gravitation parce qu'on a un peu l'habitude de ne pas s'envoler. Mais pour comprendre un petit peu ce que ça veut dire, imaginez qu'au lieu d'être là dans une salle sur Terre, on garde la salle, on enlève la Terre sous nos pieds. On est dans l'espace, dans la même salle. C'est une salle spéciale. Hein. Il y a de l'air qui reste ici, mais on est dans l'espace. Et bien, petit à petit, vous allez vous lever de votre chaise et vous allez vous mettre à flotter au-dessus. Et puis avec le temps, vous allez être attiré par votre voisin. Je ne sais pas si vous connaissez tous, mais en tout cas, vous allez être attiré par votre voisin, et par ceux qui sont derrière, et par ceux qui sont devant. Et petit à petit, vous allez tous former une grosse boule au milieu de la pièce qui va se mettre à se rapetisser de plus en plus et de plus en plus. Et ça, ce sera à cause de la gravitation, et vous ne pourrez rien y faire. Donc j'espère que vous avez bien choisi vos voisins pour partir dans l'espace. On part dans 20 minutes. Donc
J'espère que vous êtes prêts. Vérifiez si vous voulez changer de place. Mais je vais vous dire, au fond, ceux qui sont au premier rang, sur les côtés, tout au fond là-bas, vous, c'est pas les pires. Même si vous n'aimez pas trop votre voisin, c'est pas trop grave. Ceux pour qui c'est dur, c'est ceux qui sont au milieu, là. Parce que vous, tout le monde va se mettre sur vous. Vous allez être au centre de la boule. Et petit à petit, tout le monde va pousser contre vous. Tout le monde. Et je peux vous dire que au bout d'un moment, c'est pas marrant. Pas marrant du tout. Parce que vous pouvez vérifier en frottant vos mains les unes contre les autres, quand on frotte, eh ben ça chauffe. Alors les enfants, vous pouvez tous essayer. Les adultes, si vous avez un peu timide, je comprends que vous ne le fassiez pas, mais les enfants, vous pouvez le faire, ça chauffe. Ça chauffe vraiment. Eh bien, imaginez tout le monde, tous les gens qui sont au milieu de la salle, là, avec tout le monde qui vient par-dessus et qui se met à frotter. Ah, c'est horrible. Il va faire très très chaud à l'intérieur. Eh bien, figurez-vous que tout ça, c'est exactement ce qui se passe à l'intérieur de ces nuages. Dans ces nuages-là, petit à petit, il y a des boules qui se forment. Et avant que les boules se forment, même, il y a des sortes de poches de matière qui commencent à se rapprocher les unes des autres. Et on peut aller voir ce qui se passe à côté de ces poches-là. Ce que vous allez voir maintenant, c'est des vraies images aussi qui sont dans l'espace. On va aller regarder une de ces poches de près. Tout ce que je vous ai montré pour l'instant, c'est des vraies photos. Tout est réel. À l'intérieur de ces énormes masses, ces deux grosses masses, il y en a une troisième qui est un petit peu à droite, elles s'appellent les piliers de la création. C'est une nébuleuse aussi. Alors c'est un nom bizarre, piliers de la création. Et bien vous voyez, là je suis beaucoup trop petit pour arriver jusqu'en haut, mais on sent qu'il y a des filets de lumière qui sortent. Vous les voyez ? Je comprends oui et non en grec. Hein. Donc si vous les voyez, vous pouvez dire oui en grec. Ah, merci. Donc il y a tous ces piliers, tous ces petits filaments de lumière un petit peu partout. Et bien ça, c'est parce qu'à l'intérieur de ces nuages, il y a ces boules qui se forment, comme vous auriez fait si vous étiez dans l'espace. Et ces boules, vous c'est tout petit, mais tout petit comparé aux boules qui sont là-dedans, qui sont gigantesques à l'intérieur. Et il fait tellement chaud à cause de ce qui frotte à l'intérieur, que les températures peuvent atteindre jusqu'à 50, voire 100 millions de degrés à l'intérieur de ces boules. Et vous savez ce qu'elles deviennent, ces boules, quand ça atteint ces températures-là ? Ça devient ce qu'on appelle des étoiles. Les boules qui ne brillaient pas vraiment beaucoup avant, dès qu'elles atteignent ces températures-là, ça devient des étoiles. Et là, on ne les voit pas directement, les étoiles, parce qu'elles sont encore à l'intérieur de la poussière, mais on voit les filets de lumière qu'elles envoient vers l'extérieur. Vous voulez aller voir ce qui se passe dedans ? Alors là, ce que je vais vous montrer, pour le coup, c'est pas une vraie photo, c'est un petit film qui a été fait, fabriqué, pas avec des vraies photos, mais qui donne une idée de ce qui se passe à l'intérieur. Alors allons-y. Au centre de ce petit anneau de poussière, il y a toute la poussière qui a formé une énorme boule, qui est devenue une étoile. Et vous voyez la poussière qui tombe à l'intérieur. Et vous allez voir par ici, là, il y a une petite boule qui va apparaître. Vous la voyez ? Tout le monde la voit, la boule ? Eh bien ça veut dire que quand les étoiles naissent, eh bien elles ne naissent en général pas toutes seules. Il y a des petites boules qui viennent avec elles, qui sont faites de la poussière qui traînait autour de l'étoile. Et là, c'en est une. Quasiment toutes les étoiles du ciel ont été formées comme ça. Et nous, on aimerait bien savoir si,
autour de ces étoiles un petit peu partout, il y a des petites boules comme ça. Et alors on va regarder le ciel pour essayer de les trouver. Maintenant, c'est pas facile de regarder le ciel. Alors malheureusement, je ne sais pas compter en grec, mais si vous dites la réponse suffisamment fort, je devrais pouvoir comprendre. Je vais vous poser une question. Non, même je vais vous demander de lever la main, c'est plus simple. Qui pense parmi vous que dans la campagne, disons là où il n'y a pas trop de lumière, autour d'Athènes, on voit moins de 100 étoiles dans le ciel? Dans la campagne, en pleine nuit, sans lumière. Qui pense qu'il y a moins de 100 étoiles dans le ciel? Qui pense qu'il y en a moins de 500? Qu'on voit à l'œil nu, hein, je parle. Qui pense qu'il y en a moins de 1000? Qui pense qu'il y en a plus de 10 000? Qui pense qu'il y en a plus de 100 000? J'espère que ça correspond à la question que j'ai posée, mais je ne suis pas sûr. Bon, ben, je vais vous donner la réponse. Autour d'Athènes, la nuit, vraiment, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de lumière, hein, mais si on a une vue normale, pas extraordinaire, mais normale, et qu'on est très patient et qu'on compte, on peut compter jusqu'à 600 étoiles dans le ciel. C'est beaucoup, mais ce n'est pas gigantesque. Si vous faites le tour de la Terre et que vous comptez toutes les étoiles que vous arrivez à voir avec les yeux, on peut en voir entre 2000 et 5000, suivant qu'on ait des bons yeux ou pas. Maintenant, si on commence à prendre des jumelles, pour regarder, là on en voit 50 000. Et si on se met à prendre un télescope, eh ben, le premier qui me dit, sur la photo qui va venir, combien il y a d'étoiles, je lui offre un livre. Vous êtes prêts? À 3 près, hein. Vous avez plus ou moins 3. Je suis très content avec cette photo parce que j'ai jamais donné de livre au final. C'est très pratique. Donc on voit ça quand on commence à prendre des photos. Et sur ce genre d'image, ce qu'on aimerait bien, vous vous souvenez cette boule qui est apparue autour d'une étoile tout à l'heure? On aimerait bien trouver dans cette image-là s'il y a des boules qui sont à côté de nous, qui seraient autour du Soleil, par exemple. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Pour savoir quelle boule est à côté de nous et quelle boule ne l'est pas. C'est très difficile, très très difficile. Jusqu'au moment où on se dit, c'est un petit peu comme dans une voiture. Quand on est sur l'autoroute, les arbres qui sont à côté de nous, ils bougent très vite, et les montagnes qui sont loin, elles ne bougent pas vite du tout. Ce qui veut dire que s'il y a une boule qui est à côté de nous là-dedans, elle devrait bouger plus que les autres. Alors les scientifiques, malins, ont pris des photos tout petit bout par tout petit bout, sur tout ça, pour essayer de voir s'il n'y a pas un petit point qui bouge plus que les autres. Et alors vous avez de la chance, parce que je les ai. J'ai des photos comme ça. Du coup, on va vous faire un petit test pour voir si vous arrivez à trouver sur la photo qui va venir. C'est une vieille photo. Du coup, et puis c'est très très loin dans l'espace. Du coup, la qualité n'est pas extraordinaire. Mais on voit un point qui bouge plus que les autres. Vous essayez de le trouver, vous êtes prêts ? Alors, je vais vous dire ce qui va se passer. Il y a une photo qui va apparaître au milieu et qui va s'arrêter. Et une fois que ça s'arrête, ça va bouger. Et ça va aller très vite. Bon, on y va? Vous êtes prêts? Il faut regarder un point qui bouge plus que les autres. C'est parti. Vous avez trouvé? Ça m'étonnerait que quelqu'un ait trouvé là. Je vous le remontre. Vous êtes prêts?
Attention, c'est parti. Alors, qui a trouvé? Vous pouvez lever la main. Il n'y a pas de livre à gagner là, malheureusement. Je vous le remontre encore une fois. Alors, regardez bien. Alors, qui pense que c'est plutôt à droite? Qui pense que c'est plutôt à gauche? Pas mal. Qui pense que c'est plutôt en haut à gauche? Et en bas à gauche? Je vous montre la réponse. Alors, il faut que vous regardiez ici. Il faut regarder entre les deux mots. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, ces deux mots. Il faut regarder au milieu, entre les deux, d'accord? Dans le petit espace qu'il y a entre regarder et ici. Vous l'avez vu? Je vous le remontre encore une fois. Vous regardez bien? Attendez, hop. Vous regardez dans le noir qui est entre les deux. Comment est-ce que je peux vous montrer? Je ne sais pas si c'est solide, ça. Ça a l'air. Celle-là. Vous voyez? Et cette petite boule qui est là, ça veut dire qu'elle tourne autour du Soleil. Et figurez-vous que c'est à cause d'elle que Pluton n'est plus une planète. Mais ça, je vous raconterai l'histoire tout à l'heure. Maintenant, ça c'est un petit bout de rocher qui est tout petit, qui est très très loin dans l'espace. Mais vous en connaissez peut-être d'autres, des boules qui tournent autour du Soleil. Je viens d'en parler, j'ai un petit peu vendu le morceau. Mais à votre avis, est-ce qu'il y a des boules autres que celles-là, qu'on connaît tous, qui tournent autour du Soleil? Vous avez une idée? Comment ça s'appelle? Je connais ce mot en grec, donc vous pouvez tous le dire. Les planètes, exactement. Alors juste pour savoir, à votre avis, il y en a combien des planètes qui tournent autour du Soleil? Qui pense qu'il y en a 10? Qui pense qu'il y en a 9? Ça m'étonne qu'il y ait si peu pour 9. Qui pense qu'il y en a 8? 7? 6? Qui pense qu'il n'y en a pas, hein, peut-être. Peut-être que personne n'a une idée. En fait, effectivement, autour du Soleil, il y a 8 planètes. Et sur les 8, il y en a 4 qui sont grandes et 4 qui sont petites. Qui pense que la Terre fait partie des grandes? On est dans le noir, personne ne vous voit, hein, vous pouvez dire ce que vous voulez. Qui pense que... J'ai vu là-haut. Qui pense que la Terre fait partie des petites? Eh bien la Terre, vous avez tout à fait raison, c'est la plus grande des 4 petites. Et alors, je vais vous montrer leur taille. On va dire que ça, c'est la Terre. Vous la voyez? Il y a des planètes qui sont plus petites que la Terre, mais celle qui est la plus proche de la Terre, qui fait quasiment la même taille, c'est Vénus. Et Vénus, elle fait à peu près cette taille-là. Alors il se trouve que par un hasard monstrueux, j'ai gagné 2 tickets pour partir sur Vénus la semaine prochaine. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui veulent venir avec moi? Et alors parmi ceux qui veulent partir avec moi, je vais juste vous donner un petit conseil, d'accord, pour savoir quoi mettre dans votre valise pour partir là-bas.
Alors, sur Vénus, nuit et jour, il fait plus 464 degrés. D'accord? Donc, prenez un maillot de bain. Ça, c'est le premier conseil. Une fois que vous avez votre maillot de bain, on part sur Vénus et il fait tellement chaud que vous vous dites « Ah, je n'en peux plus, je vais m'allonger, je vais attendre qu'il pleuve, ça va me rafraîchir. » Alors vous êtes en maillot de bain, tranquille, vous regardez les nuages, il y en a plein des nuages sur Vénus, et puis paf, la pluie se met à tomber. Eh bien, manque de chance, la pluie sur Vénus n'est pas faite d'eau, mais d'acide sulfurique. Alors, je vais vous reposer la question. Qui veut partir avec moi sur Vénus la semaine prochaine? Ah, il y en a quand même encore un ou deux par là-bas qui veulent venir avec moi. C'est gentil, merci. Ensuite, dans les planètes plus petites que Vénus, la prochaine, c'est Mars, qui fait cette taille-là. Et la plus petite de toutes, c'est celle qui est la plus proche du Soleil. Comment elle s'appelle? Alors, je ne savais pas qu'elle s'appelait comme ça en grec. Mais effectivement, c'est un mot grec, Hermès. En français, on l'appelle Mercure, qui veut dire Hermès d'ailleurs. Et elle fait cette taille-là. Elle est toute petite. Ensuite, il y a les planètes géantes. Dans les planètes géantes, les deux plus petites sont Uranus et Neptune. Ensuite, il y a Saturne. Et la plus grande de toutes, c'est Jupiter. Bravo. J'entends que les enfants, là, les adultes, vous avez tout oublié. C'est pas bien. Vous avez le droit d'hurler, vous aussi. Et tout à l'heure, je vous ai dit que nous, on a de la chance parce que, contrairement à nos ancêtres qui devaient regarder le ciel avec leurs yeux, nous, on a des télescopes qui nous permettent d'aller dans l'espace et de prendre des photos. Et bien, vu que j'en ai, je vais vous les montrer. Ça, c'est une vraie photo de Saturne prise dans l'espace par un satellite qu'on a envoyé là-bas. Et alors, j'aimerais bien vous poser la question. Allez, je vais vous poser la question. À votre avis, c'est quoi ce qui est en noir à droite sur Jupiter, sur Saturne? Essayez de répondre fort, comme ça j'entends la réponse. Η πλευρά που δεν βλέπεις τον ήλιο. Eh bien, écoutez, c'est pas mal du tout, ce que vous avez dit. Je vais me taire, vous connaissez déjà tout. Effectivement, c'est la nuit, mais d'ici, on n'appelle pas ça la nuit, on appelle juste ça de l'ombre. C'est l'ombre de la planète qui va derrière. L'ombre, le soleil, il éclaire d'en bas à gauche, et paf, il fait de l'ombre derrière. Alors, vu qu'on a envoyé un satellite là-bas, on s'est dit, eh ben, le satellite, on va le faire aller dans l'ombre. On va le faire aller dans l'ombre, et depuis l'ombre, depuis la nuit, il va regarder Saturne. À votre avis, qui pense qu'on ne voit rien quand on prend la photo de l'autre côté? Et qui pense qu'on voit quelque chose? On va vérifier. Ça, c'est une photo qui est prise depuis l'autre côté. Et ensuite, on a demandé à nos satellites de prendre des photos de Jupiter, par exemple. Ça, c'est une vraie photo de Jupiter. Et alors là, cette tache rouge, je suis sûr que certains d'entre vous savent ce que c'est, mais je vais quand même vous rafraîchir la mémoire, au cas où vous auriez oublié. Il s'agit d'une tempête. Il s'agit d'un cyclone qui est à la surface de Jupiter. Alors sur Terre, un cyclone, ça vit environ 3 semaines.
ça va bouger d'un endroit à un autre, et au bout de 3 semaines, il va s'éteindre. Il passe au-dessus d'un endroit en quelques heures, mais il va vivre en bougeant pendant 3 semaines. Et les vents à l'intérieur d'un cyclone sur Terre, ça va à peu près 200 km à l'heure en moyenne. Ce cyclone-là, il est à la surface de Jupiter depuis au moins 400 ans. Et les vents à l'intérieur de ce cyclone vont à plus de 1000 km à l'heure. Et pour vous donner une idée de la taille du cyclone, on peut mettre 3 fois la Terre à l'intérieur, juste de la petite tache rouge qui est là. Maintenant, j'ai une autre petite question à vous poser. À votre avis, Jupiter, c'est la plus grande des planètes qui soit autour du Soleil? Ah zut, j'ai donné la réponse. Et donc, il ne faut pas la traduire. Qu'est-ce qui est plus grand, à votre avis, que toutes les planètes qui sont autour de nous? Même plus grand encore que Jupiter. Et qui pense que le Soleil, il est Ο ήλιος. un petit peu plus grand que la Terre. Qui pense qu'il est beaucoup plus grand que la Terre. Eh bien, on va vérifier ça. Alors, vous vous souvenez, ça c'est Jupiter. On va dire que Jupiter, c'est ça. Eh bien, le Soleil par rapport à Jupiter, c'est ça. Et si vous regardez bien Jupiter, d'accord? Qui est là-haut. Vous gardez vos yeux sur Jupiter, d'accord? Parce que Jupiter va disparaître et en dessous va apparaître la taille de la Terre par rapport au Soleil. Alors regardez bien Jupiter. Vous arrivez à voir, c'est un tout petit point qui est là-haut. Et donc notre Soleil, qui est gigantesque, quand on se balade un petit peu la journée dans les rues, on a l'impression que le Soleil, il est un peu pareil tout le temps. Il change un petit peu de couleur entre le matin et le soir, mais au final, il est un petit peu toujours pareil. Et ben, on a envoyé encore des satellites dans l'espace qui ont pu regarder le Soleil. Et ce que je vais vous montrer maintenant, c'est un vrai film de la surface du Soleil. Et ça, c'est une toute petite partie de la surface du Soleil qu'on arrive à voir. Et ça, c'est un vrai film. Maintenant, on a aussi pris des films du Soleil en entier. Vous voulez voir un film du Soleil en entier? Ça donne ça. Et si vous regardez à gauche, juste un petit peu au-dessus du milieu, il y a une tempête qui va naître à la surface du Soleil, juste à gauche. Là, elle commence. Alors évidemment, pour avoir ce genre d'image, on est obligé, même sur un appareil photo ou sur un film, de lui mettre ce qu'on appelle des filtres, ce qui ressemble à des énormes lunettes de soleil. Et sinon, le film, il brûlerait. C'est pour ça qu'il ne faut jamais aussi regarder le soleil dans les yeux. Ça marche pour les enfants, pour les adultes aussi. Même, le soleil est tellement puissant qu'il peut brûler les appareils photo, qu'il peut brûler les yeux. Du coup, pour regarder ça, pour la voir, on est obligé de mettre des énormes lunettes de soleil sur les appareils photo. Mais à cause de ces lunettes de soleil, à cause de ce filtre, on ne voit pas tout ce qu'il y a autour du soleil. Pour voir ce qu'il y a autour du soleil, il faut le cacher, le soleil. Comme là, moi, je ne vous vois pas vraiment, et si je mets la main là devant la lumière que j'ai dans les yeux, eh ben, je vous vois tous.
Bonsoir d'ailleurs, enchanté. Et, et sur le petit film que je vais vous montrer maintenant, le soleil, il va être caché. Le soleil va être complètement caché et la taille du soleil, c'est le rond blanc qui va être au milieu du film. Vous vous souvenez de la taille de la Terre par rapport au soleil ? Il n'y en a que 3 qui s'en souviennent ? Ah. Vous vous souvenez tous de la taille de la Terre ? Bon, c'est bien. Eh bien, regardez la taille des explosions qu'il y a à la surface du soleil maintenant. Le soleil, c'est le rond blanc qui est au milieu. Et ça, c'est un vrai film de ce qui se passe dans l'espace. Et ces explosions, vous voyez là, elles partent dans l'espace. Elles arrivent sur la première planète qui est dans l'espace, sur Hermès, sur Mercure, qui se prend ces explosions en plein visage, en plein fouet. Et il est complètement brûlé à la surface. Ensuite, les explosions, elles continuent dans l'espace, elles passent par Vénus, et elles arrivent sur qui, à votre avis ? Sur nous. Si on n'était pas protégé contre ces explosions de l'espace, la vie sur Terre ne serait pas possible. Mais il existe dans l'espace, autour de la Terre, des protections naturelles, une sorte de bouclier magnétique, une sorte de bouclier de super-héros qui nous protège des explosions du Soleil. Et ça, c'est un dessin, hein, c'est pas un vrai. Mais ce bouclier, c'est ce qui ressemble à Spider-Man, là, à droite. C'est ça le bouclier qui nous protège dans l'espace. Vous voyez les explosions qui partent du Soleil et le bouclier qui les stoppe et qui les envoie sur les côtés. Parfois, certains de ces petits rayons arrivent à passer au travers et c'est ce qui donne les aurores boréales. Mais la plupart du temps, elles ne passent pas, on est protégé. Pourtant, certaines choses arrivent à traverser ce bouclier. Par exemple, la lumière du Soleil. Si la lumière ne passait pas, on ne verrait pas le Soleil. Et comme la lumière passe, eh ben on voit le Soleil. Mais après ce bouclier-là, il ne nous reste plus qu'une seule protection contre toutes les attaques de l'espace. Une seule. Et cette protection, c'est notre ciel. C'est l'atmosphère qui est au-dessus de nous. Et sur cette photo, que je vous montre maintenant, qui est une vraie photo de la Terre vue de l'espace, le ciel, c'est la petite bande bleue qui est là. C'est tout petit. C'est minuscule. Cette petite bande bleue qui est tout autour de la surface de la Terre. Et cette bande bleue, elle nous protège de tous les rayons tueurs qui viennent du Soleil. Elle nous protège de tous les rochers qui viennent de l'espace et qui forment des météorites et qui viennent s'écraser sur Terre. Elle nous protège de tout ça. Mais elle laisse quand même passer la lumière. La lumière, elle traverse une certaine partie de lumière. En tout cas. La lumière, elle traverse le ciel et elle vient taper contre le sol. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand le soleil vient taper contre votre peau la journée ? À votre avis ? Il faut que vous parliez plus fort pour qu'on vous entende. Oui, on a chaud, tout à fait, ça c'est vrai. Et à votre avis, enfin c'est exactement ça en fait, pardon, on a chaud, exactement, ça chauffe. Et quand le soleil vient sur la Terre, ça chauffe non seulement notre peau, mais ça chauffe toute la partie de la Terre qui est du côté du soleil. Tous les océans, toutes les montagnes, tout est chauffé par le soleil. Et quand les océans, par exemple, sont chauffés, ou même quand la Terre est chauffée, eh bien l'eau qui était dans le sol se soulève, elle devient de la vapeur et elle monte dans le ciel grâce au soleil qui la chauffe. Et quand ça arrive haut dans le ciel, ça donne ça.
Là, on sent toute la chaleur du soleil qui part du sol et qui fait monter les nuages dans le ciel. Ces nuages-là, ils sont ensuite embarqués par les vents qui vont les bouger d'un endroit à un autre. Et il y a un moment où il y a tellement de vapeur, où il y a tellement d'eau à l'intérieur, et où il fait un petit peu plus froid, et où les nuages rendent toute l'eau qui était en eux, qui va retomber par terre. Et quand ça tombe, ça donne ce genre de choses, qu'on appelle la pluie. Alors ça, là, c'est la pluie. Et je peux vous dire que ceux qui sont là-dessous, ils sont en train de se prendre une bonne douche. Ça, c'est sûr. Ensuite, il y a des nuages un petit peu différents dans le ciel. Ils peuvent prendre un petit peu toutes les formes possibles. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des nuages comme celui-là. Eh ben, je vous signale qu'en Grèce, il y a beaucoup de montagnes. Comme en Grèce, il y a beaucoup de montagnes, on en voit souvent des nuages comme ça, en été. Celui-là, peut-être que vous ne l'avez pas vu en revanche. Alors, je ne sais pas si ça s'appelle pareil en grec, mais on va vérifier. À votre avis, c'est une question surtout pour les enfants, comment s'appelle le nuage le plus puissant de la Terre? De tous les nuages, il y en a un qui est beaucoup plus puissant que tous les autres. Ils peuvent faire jusqu'à 10 km de haut, au-dessus des tropiques par exemple, et c'est eux qui fabriquent les orages, les éclairs et ce genre de choses. En revanche, les typhons, comme quelqu'un en a parlé, c'est le phénomène météorologique le plus puissant de la Terre. Et le typhon, l'ouragan, les cyclones, tout ça, c'est trois mots différents pour désigner exactement le même phénomène qui a lieu à différents endroits de la Terre et qui ressemble à ça. Ça, c'est un cyclone, c'est un des endroits les plus puissants de la Terre. Je vous ai dit tout à l'heure, sur Jupiter, il faisait jusqu'à 1000 km/h dedans. Sur Terre, c'est beaucoup moins fort. Et maintenant, vous pouvez vous demander pourquoi je vous ai raconté tout ça. Eh bien, je vous ai raconté tout ça pour une raison qui est particulière. Tout à l'heure, on a vu les étoiles naître dans le ciel, exploser et renvoyer de la matière dans l'espace. On a vu que cette matière, elle était devenue une autre étoile et des planètes qui tournaient autour. Ce qui veut dire, en passant, que vous tous, vos corps, les chaises, vos cheveux, vos yeux, sont fabriqués avec de la poussière d'étoiles qui ont explosé il y a très longtemps. Ensuite, vu qu'on est né sur une planète autour d'une étoile, cette étoile qui est le Soleil nous irradie de sa lumière en permanence. Et grâce au ciel qui est au-dessus de nous, grâce à l'atmosphère qui est au-dessus de nous, on récupère la chaleur du Soleil et on a des nuages dans notre ciel. On est la seule planète qu'on connaisse dans l'univers dans laquelle il y ait des nuages qui sont faits d'eau dans le ciel. On est la seule planète qu'on connaisse dans l'univers dans laquelle on peut faire ce genre de petit voyage au-dessus des nuages. Alors si jamais il y en a parmi vous qui ont déjà lu le livre, il y a l'héroïne, c'est Myrtille. Ça a été filmé pendant qu'elle apprenait à voler sur une moto désert. Elle est assez douée. Et cet équilibre qui s'est établi entre le Soleil et la Terre, au niveau de notre ciel, c'est ce qu'on appelle le climat. Le climat de la Terre, c'est un équilibre entre la Terre et le Soleil. Et ça a lieu au-dessus de notre tête. Sans le ciel, cet équilibre n'aurait pas pu être possible. Il est nécessaire. Sans le ciel, notre planète, au lieu de ressembler à ça, elle ressemblerait à ça. Alors on peut croire que c'est la Lune, mais en fait c'est Mercure. Mais elles se ressemblent, vues de haut. C'est vrai. Et au lieu de ressembler à ça, notre planète, vue de l'espace, elle ressemble à ça. Et ça, c'est une vraie photo de la Terre vue de l'espace, prise par un satellite à nous, qui est passé il n'y a pas très longtemps. Ça, c'est la Terre, c'est chez nous. Et je vais arrêter là pour les explications, et maintenant, vous pouvez me poser absolument toutes les questions que vous voulez sur tout. Mais il y a des questions où je n'aurai peut-être pas de réponse.
Alors, qui va se lancer pour avoir des questions? Vas-y. Il faut que tu prennes le micro, je crois. Ποιο ήταν το πρόβλημα με τον Πλούτονα και το ξεκάνατε από πλανήτη? Très bien. Bravo. Une autre question? Non, je rigole. Je vais donner la réponse. C'est vrai que je ne l'ai pas cité. Alors, tout à l'heure, le petit point que je vous ai montré, c'est... En fait, ce qui s'est passé après avoir découvert ce petit point, c'est que les scientifiques se sont posé la question de savoir ce que c'était qu'une planète. Et c'est pas n'importe quoi qui est dans l'espace. Un petit bout de caillou qui est dans l'espace, on n'appelle pas ça une planète. Pour que quelque chose soit une planète, il faut qu'il y ait 3 critères. Le premier, c'est que ça doit être suffisamment grand pour être rond dans l'espace. On n'a pas envie d'appeler planète quelque chose qui ressemble à une patate. On n'a pas du tout envie. Du coup, il faut que ce soit gros et rond. La deuxième chose, c'est qu'il faut évidemment que ça tourne autour du Soleil. Ça, Pluton, pour les deux, ça marche. Et pour toutes les autres planètes, ça marche aussi. Maintenant, il y a un troisième critère. Il faut qu'en tournant autour du Soleil, ce qui doit s'appeler une planète ait avalé toute la poussière qui était partout tout autour. Il faut qu'elle ait nettoyé tout sur sa trajectoire. Il ne faut plus qu'il y ait des petits cailloux un petit peu partout qui traînent. La Terre, elle a fait ça. Vénus, elle a fait ça. Jupiter, elle a fait ça. Il n'y a plus rien qui traîne autour. Vénus, non. Il reste encore des petits cailloux. Et Eris, le petit point que je vous ai fait trouver tout à l'heure, non plus. Et en fait, il y en a encore d'autres. Il y en a encore 3 ou 4 autres qui sont comme ça derrière. Donc on aurait pu continuer, dès qu'on découvrait quelque chose qui était rond et qui tournait autour du Soleil, à l'appeler planète. Et on a rajouté ce critère d'avoir nettoyé tout sur sa trajectoire pour que ce soit une planète. Et c'est d'ailleurs pour ça que les scientifiques ont appelé ce petit point Eris. Parce que Eris, c'est le dieu grec de la discorde. Et vu que les scientifiques n'étaient pas d'accord, ils l'ont appelé comme ça. De rien. Si j'ai oublié de dire autre chose tout à l'heure, n'hésitez pas à me le faire remarquer, hein, ça arrive. Voilà. Oui, Καλησπέρα. Κατά τη διάρκεια της μετάφρασης, γιατί δεν γνωρίζω γαλλικά, υπόθηκε ότι δεν υπάρχει άλλος πλανήτης στο σύμπαν που να έχει σύννεφα σαν τα δικά μας. Δεν νομίζετε ότι είναι λίγο νωρίς για να πούμε κάτι τέτοιο από τις γνώσεις που έχουμε? Ευχαριστώ. Vous m'entendez? Oui. Tout à fait, oui, oui. Je vous donnerai mon opinion personnelle à la fin, mais pour l'instant, je vais vous dire ce qu'on sait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est moi qui ai dit ça, hein. Mais c'est pas ce que je voulais dire. Si vous voulez, depuis des milliers d'années peut-être, on imagine qu'il y a des planètes ailleurs. On imagine. Mais depuis des milliers d'années, on n'a jamais de preuves. Eh bien, figurez-vous que la première photo qu'on ait prise, vous le savez peut-être, qu'on ait prise d'une planète qui tourne autour d'un autre soleil, ailleurs dans l'espace, c'était il y a 15 ans. La première fois qu'on ait vu une autre planète, c'était il y a 15 ans. C'est-à-dire que nous, vous tous, moi, on est les premiers dans l'histoire de l'humanité à voir des planètes qui tournent autour d'un autre soleil. Donc, il y a 15 ans, ça faisait 1. Aujourd'hui, on en connaît 450. Donc c'est beaucoup plus compliqué pour les élèves qui vont aller à l'école dans 50 ans de se souvenir des noms des 450 planètes qui tournent autour des soleils partout. Je les plains. Mais en attendant, les planètes qu'on arrive à voir, nous, d'ici, aujourd'hui, c'est des planètes qui sont gigantesques, beaucoup plus grosses que Jupiter. On arrive tout juste à la taille de Jupiter. Donc quand je disais tout à l'heure qu'on est la seule planète connue dans l'univers qui a des nuages en forme d'eau, je voulais dire exactement ça.
sur toutes les planètes qu'on a découvertes aujourd'hui, pas une seule n'a ce genre de choses. Il y en a où on peut avoir des doutes sur des petites choses, mais on n'a pas de preuves encore. Mais moi, je suis sûr qu'on en trouvera un jour. Ça m'étonnerait qu'on soit tout seul par rapport à ce genre de choses. Oui, madame? Το αστέρι που βλέπουμε, η Αφροδίτη, φαίνεται το πρωί και το βράδυ. Είναι αυτό που λέμε εμείς στην Ελλάδα, ο Αυγερινός και η Πούλια και ο Αυγερινός. La question, c'est de savoir si le point qu'on voit tard le soir et tard le matin, c'est Vénus, c'est ça? Είναι η Αφροδίτη το αστέρι που βλέπουμε πολύ έντονα, ακόμα και όταν έχει φεγγάρι ολόγιο μου. Alors, en fait, ça dépend. Ça dépend des moments. Il se trouve que Vénus, souvent dans l'année, c'est la première qu'on voit le soir, la dernière le soir et la première le matin. Parce que Vénus, elle est très brillante. Mais parfois, les étoiles qu'on voit, en été en particulier, en ce moment en tout cas, ce ne sera pas toujours pareil, mais en ce moment, les deux étoiles qui ont l'air d'être les plus brillantes, en fait, c'est comme Vénus, ce n'est pas des étoiles, c'est les planètes. C'est Jupiter et Saturne. Les deux quasiment plus brillantes qu'on voit dans le ciel en été, c'est Jupiter et Saturne. Et effectivement, Vénus, qu'on appelle aussi l'étoile du matin, l'étoile du berger, c'est la première qu'on voit le matin, mais ce n'est pas une étoile, c'est une planète. C'est un de ces petits bouts qui tournent autour de nous en permanence. Monsieur? Merci bien. Je voudrais savoir comment est sûr qu'on a les moyens de voir où est l'eau par des photos ou quelques autres moyens de si je comprends bien, votre question c'est de savoir comment est-ce qu'on peut vérifier s'il y a de l'eau sur une autre planète? Eh bien, étonnamment, on a des moyens de faire ça. Et je vais vous donner un exemple. Lorsque vous avez une lumière qui va passer à travers une fenêtre, disons que la fenêtre elle est un petit peu bleue, ou jaune, ou vert, elle a une couleur. Et bien la lumière, de départ, en traversant la fenêtre, elle va changer un petit peu de couleur quand elle arrivera de l'autre côté. Eh bien, on fait exactement pareil avec les planètes lointaines. On attend, on regarde l'étoile. Attendez, je vais essayer de faire comme ça, avec les deux mains. Vous m'entendez là? Alors, vous regardez l'étoile et vous regardez sa lumière. Et quand la planète va passer devant, et ben la lumière de l'étoile va changer un petit peu parce que sa lumière va passer au travers de l'atmosphère. Et on arrive à détecter cette différence et on arrive à vérifier à quoi correspond la lumière qui manque. S'il y a de l'eau, il va manquer un type très particulier de lumière. Et ça, on peut le vérifier. Et c'est comme ça qu'on arrive à voir. Mais on en est au début de cette science. La technique, elle est nouvelle. Donc bientôt, elle sera bien meilleure et on arrivera avec beaucoup plus de précision à vérifier ces choses-là. Mais pour l'instant, c'est comme ça qu'on fait. Un jour, on aura d'autres méthodes. Je suis sûr qu'il y en a déjà d'autres qui sont utilisées aussi. Mais ça, c'en est une. Ouais, vas-y. Πώς μπορούμε, όσο έχουμε την τρύπα του άζωτος, πώς ζεσθενόμαστε εμείς τόσο κάτω που είμαστε? Alors, ta question, c'est de savoir, à cause du trou, normalement, il devrait faire plus froid, c'est ça? Sinon, je vais te raconter.
Je vais te raconter le trou dans la couche d'ozone, si tu veux. Dans le ciel, il y a beaucoup de choses différentes. Nous, on ne le voit pas avec nos yeux, parce que nos yeux, ils traversent, c'est transparent. Mais à l'intérieur de tout ça, de ce qu'on respire même, il y a énormément de petites choses qui sont un petit peu différentes les unes des autres. Et il y a de l'oxygène, par exemple, du dioxyde de carbone, et il y a aussi de l'ozone. L'ozone, ça fait partie de tout ça. Et l'ozone, c'est un gaz très particulier qui nous protège de certains rayons du soleil qui font très mal à la peau et aux êtres vivants. Du coup, le trou dans la couche d'ozone, ce n'est pas quelque chose qui nous refroidit, mais c'est quelque chose qui laisse passer des rayons qui normalement devraient être bloqués. Donc c'est un petit peu dangereux de laisser ce trou grossir, mais pour l'instant, on peut très bien vivre avec, mais il faut faire attention à ce qu'il ne grossisse pas beaucoup plus. Voilà. Ça répond à ta question ? Merci. Vas-y. Αληθεύει ότι υπάρχει νερό στην Αφροδίτη? Alors, sur Vénus, c'est improbable qu'il y ait de l'eau parce qu'il y a trop d'autres gaz qui sont embêtants. Mais peut-être que j'aurais dû aussi préciser quelque chose par rapport à votre question de tout à l'heure et par rapport à l'eau. Quand je disais qu'on est la seule planète où on a des nuages avec de l'eau, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'eau ailleurs. Parce que de l'eau, on en a trouvé ailleurs. Pas forcément sur Vénus, où s'il y en a, c'est au niveau de traces, c'est quelque chose de très petit, mais il y a d'autres endroits. Et par exemple, Jupiter. Jupiter, elle a des lunes. La Terre, combien on a de lunes autour de la Terre ? Il y a combien de lunes autour de la Terre ? Une. Autour de Jupiter, il y en a 64. Peut-être même plus. Et l'une de celles-là, une des 4 plus grosses, elle s'appelle Europa. Alors là, vous avez 3 des lunes de... On peut baisser un petit peu la lumière ? Can we turn down the... On peut pas, pardon, j'aurais pas dû parler anglais. Merci. Ça, c'est 3 lunes de Jupiter, parmi les 3 plus grosses. En haut à gauche, elle s'appelle Io, c'est celle qui ressemble à un fruit de la passion un petit peu pourri. Ça, c'est Ganymède, et ça, c'est Europa. Et Europa, on voit qu'il y a plein de petites cassures, un petit peu, des petits fils un petit peu partout. Et bien, ce que les scientifiques ont découvert, c'est que cette lune, à sa surface, il y a une couche de glace. Alors sur Terre, vers le pôle Nord, toute l'Arctique, la couche de glace, en moyenne, elle fait 2-3 mètres d'épaisseur. La couche de glace à la surface d'Europa, elle fait environ entre 10 et 50 kilomètres d'épaisseur. Et ce que les scientifiques ont découvert, c'est que sous cette couche de glace, ils sont quasiment certains qu'il y a un océan d'eau liquide. Et que l'océan, il fait toute la Lune. À l'intérieur, il y a toute une partie, c'est de l'océan. Et cet océan, il fait à peu près 100 km de profondeur. Ce qui veut dire que sur cette Lune-là, il y a plus d'eau que sur toute la Terre. Il y a plus d'eau là. Alors, on peut se poser la question, si c'est de l'eau liquide, peut-être qu'il y a de la vie qui est apparue là-bas. Et bien, si ça se trouve, dans 200 ans, la chose qui sera cool de faire en été, c'est d'aller pêcher sur Europa. Des poissons qui nageraient sous la glace. C'est très possible. Si ça se trouve, il y a de la vie là-bas. Peut-être qu'on le découvrira un jour. Pour l'instant, on ne le sait pas. Donc voilà, pour Vénus, il n'y a pas forcément d'eau là-bas, mais il y a d'autres endroits où on sait qu'il y en a. On sait qu'il y en a sur la Lune, sous forme de glace, et on sait qu'il y en a eu sur Mars avant. Aujourd'hui, un petit peu moins. Oui, tout en haut, en rose. Γιατί ο Αύγουστος έχει 2 φεγγάρια και το δεύτερο φαίνεται μεγαλύτερο?
Alors, je ne sais pas qui t'a dit qu'il y a 2 lunes au mois d'août, mais cette personne-là, il faut qu'elle arrête de boire un petit peu. Parce que mais peut-être que ce que tu voulais dire, je rigole, hein, je suis un petit peu méchant. Peut-être que ce que tu voulais dire, c'est que dans tout le mois d'août, si tu regardes au total, il y en a une qui peut apparaître vers le début du mois et une qui peut apparaître vers la fin du mois. Et les lunes, d'une fois sur l'autre, elles peuvent changer un petit peu de taille, pas beaucoup, mais vu qu'elles bougent dans le ciel d'un endroit à un autre, elles bougent un petit peu. Sur 3 semaines, ça m'étonnerait qu'il y ait une différence énorme entre les deux. Mais elles sont jamais pile identiques, les lunes. Merci. Je t'en prie. Vas-y. Attends, il faut que tu prennes le micro. Ξεκάνετε τον Πλούτονα από πλανήτη. Σκοπεύετε μήπως να ξεκάνετε και τα μεγάλα αστέρια από αστέρια και να τα κάνετε τέρατα ουράνια σώματα? Écoute, je suis désolé. Alors, déjà, il y a une première chose. La première chose, c'est que Pluton, on a changé son nom, mais elle existe encore. On ne l'a pas du tout fait disparaître. Elle est toujours là. Ce qui veut dire que si jamais tu croises Pluton, ne lui dis pas qu'on a changé son nom parce qu'elle risque de ne pas être contente. Mais elle est toujours là. Elle existe exactement pareil. Et il se trouve qu'avec le temps, au fur et à mesure qu'on comprend un petit peu comment marche notre univers, et ben avec le temps, on s'adapte. Et il y a des choses qui étaient des planètes et qui ne le sont plus et qui le redeviendront d'ailleurs peut-être un jour. C'est possible. Ça fait bienvenue, entrez, bienvenue. Allez-y. Πρώτος δορυφόρος που φτιάχτηκε, πότε ήταν και πόσο μέγεθος είχε? Alors, un des premiers satellites qui a été fabriqué, c'est un satellite qui a été fait en Russie. Et ce satellite s'appelait Spoutnik. Et alors, figure-toi qu'on vient de célébrer son anniversaire, mais malheureusement, je ne me souviens pas de quel anniversaire il s'agit. Donc, à mon avis, on doit être pas loin du 50e anniversaire de Spoutnik. Et il était tout petit. Il était grand comme ça. C'était une petite boule qui était grande comme ça, entre mes 2 mains, avec 2 antennes qui partaient. Et il a fait le tour de la Terre en envoyant bip, 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 bip. Et tout le monde était à la radio en train d'écouter le bip, bip, bip. C'était la première fois qu'on envoyait quelque chose dans l'espace. C'était il y a à peu près 50 ans, 45-50 ans. Ouais. Πώς γίνεται οι πλανήτες να έχουν αυτή την αλλαγή χρώματος? Attendez, je ne vois pas qui parle. Qui est-ce qui est en train de parler? Ah, d'accord, pardon, vas-y. Χρωμάτων στα ουράνια σώματα. Όλα τα ουράνια σώματα. Comment on explique qu'il y ait certaines étoiles qui soient rouges, d'autres qui soient bleues et tout ça? C'est ça la question? Oui, d'accord. Eh bien écoute, ça dépend de ce qu'il y a dedans. Ça dépend de plein de choses. Dans l'espace, toute la matière dont nous on est fait, ça a été fabriqué dans l'espace, dans les étoiles. Certaines de cette matière va donner une certaine couleur, d'autres une autre couleur. Et suivant la composition, suivant ce qu'il y a à l'intérieur de ces nuages dans l'espace, ça va avoir des couleurs différentes. Ensuite, ça marche pour tous les nuages que je t'ai montrés au début, et pour les planètes aussi d'ailleurs. Ensuite, il y a autre chose, qui est que parfois il y a des étoiles qui s'éloignent de nous, et parfois il y en a qui se rapprochent de nous. Et rien que ça change un petit peu leur couleur. Celles qui s'éloignent, elles sont un petit peu plus rouges, et celles qui se rapprochent, elles sont un petit peu plus bleues. Voilà. Une autre question? Oui, tout en haut? Ναι. Διαβάσαμε στις εφημερίδες προημερών
ότι ο μεγάλος καθηγητής, ο Στίβεν Χόκινγκ, είπε, τροποποίησε τη γνώμη του ως προς την ύπαρξη του Θεού ή όχι. Ότι δεν υπάρχει Θεός. Εσείς τι γνώμη έχετε? Alors, je vais évidemment vous répondre, mais de manière détournée, forcément. Alors, je peux vous dire ce que pense Stephen Hawking. Je peux vous dire pourquoi il a dit ça. Alors, il se trouve qu'en science, il y a deux choses qui sont importantes. La première, c'est de découvrir des lois qui nous permettent de savoir comment les choses changent avec le temps. Une loi, par exemple, c'est de savoir que si je prends le verre et que je le lâche, je vais me faire gronder après, parce qu'il va se casser. Ça, c'est une loi. Il va tomber par terre. L'autre chose qui est importante de savoir, c'est d'où on est parti. Si je lâche le verre d'ici et que je sais que le verre est parti d'ici, je peux dire exactement où il va tomber. Si je cache le verre et que je ne dis pas d'où je l'envoie, on ne peut pas savoir où il va tomber. Donc il faut les deux. Il faut savoir d'où on part et quelle est la loi. Il se trouve que pendant des milliers d'années, petit à petit, on les a découvertes, ces lois. Pas toutes, mais on a trouvé certaines choses qui marchaient. Par exemple, le tir à l'arc. Si on n'avait pas découvert que quand on tire une flèche, la flèche, elle fait comme ça. Si on avait découvert que quand on tire une flèche, la flèche, elle monte, elle s'arrête, elle se retourne, elle revient vers nous, on n'aurait pas inventé l'arc. On ne l'aurait pas fait. Ça aurait été beaucoup trop dangereux. Donc on sait qu'il y a des lois qui sont autour de nous. On le sait, ça. Pour tout ce qui nous entoure, on peut faire des expériences. On peut tester 1000 fois où va atterrir la flèche, où va atterrir le verre, et on peut vérifier. Pour tout, on peut faire ça. Et il y a une seule chose pour laquelle c'était beaucoup plus difficile que le reste, c'est notre univers en entier. Pour l'univers en entier, on ne peut pas faire d'expérience. On ne peut pas dire « non, ça ne marche pas, je recommence ». On ne peut pas en regarder un autre. On est à l'intérieur, il faut qu'on essaie de comprendre comment ça marche. Et il se trouve que pendant toute l'histoire de l'humanité quasiment, on n'avait pas la moindre idée de quel pouvait être le début de l'univers. On a découvert des lois, mais on n'avait pas du tout d'idée de comment le faire commencer. Et il se trouve que ça a changé. Ça a changé au début des années 80, en 83 à peu près, lorsque Stephen Hawking et un collègue à lui, qui s'appelle Jim Hartle, lorsque tous les deux, ils ont publié un papier dans lequel, pour la première fois, il y avait une proposition d'origine, de conditions de départ qu'on peut ensuite faire évoluer. Et cela étant, c'est pour ça qu'il a dit ça. Et il l'avait déjà dit il y a 30 ans. Hein. Il se trouve qu'on en reparle maintenant, mais il a d'ailleurs publié ce papier dans les Annales du Vatican. Et je trouve ça très fort, et le Vatican ait accepté aussi ça. Et la dernière phrase de ce papier, c'était « Et où donc est la place pour Dieu ?» Donc ça, c'est de la provocation aussi qu'il fait un petit peu, en faisant ce genre de choses pour faire réfléchir les gens. C'est un petit peu direct, c'est un petit peu... moi, je trouve ça rigolo, mais c'est de la provocation, je suis d'accord. Mais il faut imaginer un homme qui dévoue sa vie à essayer de comprendre l'univers. Et ce que lui, il voulait dire en disant ça, c'est qu'on n'a pas besoin, pour comprendre, ou pour en tout cas pour essayer de comprendre ce qui se passe autour de nous projeter avec l'idée d'un Dieu. C'est ça qu'il disait par rapport à ça. Maintenant, mon opinion personnelle par rapport à ça, je ne vous la donnerai pas. Voilà. Oui, vas-y. Με τι ταχύτητα τρέχει η γη από τον ήλιο? La vitesse de la Terre par rapport au Soleil. Alors écoute, si j'étais honnête, je ne répondrais pas, parce que je ne me souviens pas, mais ça peut se calculer.
Si quelqu'un a la réponse, je veux bien la savoir, sinon je vais en avoir pour 30 secondes pour faire le calcul et tout le monde va s'endormir. Je vous donne les bases, si vous voulez. On est à 150 millions de kilomètres, on dit que c'est un cercle, on le fait le tour en 1 an. Donc ça fait... Bon, à peu près 20, je dirais 25 000 km à l'heure. J'ai pu me tromper, hein. Mais je dirais aux alentours de 25 000 km à l'heure. 33.000. Pardon. Ah non. Combien 33.000. 33 000. Eh ben, j'étais pas loin. Vas-y. Είπατε ότι το μεγαλύτερο φεγγάρι του Δία έχει μόνο νερό και πάγο. J'ai pas écouté, pardon. Είπατε ότι το μεγαλύτερο φεγγάρι του Δία έχει μόνο νερό και πάγο. Ο πυρήνας του τι έχει, από τι αποτελείται? Alors, j'ai dit qu'il y avait uniquement de l'eau à la surface. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a de l'eau partout. Le noyau de quasiment toutes les lunes et toutes les planètes, je dirais, est riche en fer. C'est souvent le fer qui se retrouve au centre parce que c'est ce qu'il y a de plus lourd. Il y a probablement beaucoup de fer à l'intérieur de ces planètes, de cette lune-là. Oui, tout là-haut? Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour ce soir d'abord. Tout est très intéressant. S'il vous plaît, monsieur, donc vous êtes dans la recherche et vous êtes jeune. Vous venez de dire que la réponse sur l'origine de la Terre, de l'univers, n'est pas encore donnée. Donc il y a toujours une grande discute, un grand débat de l'origine. Est-ce que vous pourriez nous dire, s'il vous plaît, quel est le futur de cette terre? D'après vous, vous êtes un jeune, vous n'êtes pas quand même dans les vieilles personnes, dans les grands-papas en fait des sciences. Quelle est votre opinion pour les enfants aujourd'hui, pour nous aussi ici, les plus adultes, sur cette terre qui est en grand danger? Il y a d'un côté l'inondation des nuages dont vous parlez dans votre livre, de l'autre côté les glaciers que peut-être vont eux aussi inonder, faire noyer la terre, etc., etc. Qu'est-ce que votre opinion pour la terre et le message que vous voudriez donner via votre livre? Merci. Alors, une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, c'est parce que pour moi, la compréhension des choses, ça fait du bien. Beaucoup de bien. C'est ce que je disais aujourd'hui à 2-3 personnes. Quand vous comprenez quelque chose, en général, quand on comprend quelque chose, en général, on ne se met pas à pleurer. C'est assez rare. Ouais, ça arrive rarement. En revanche, quand on comprend, on sourit. On fait « Ah, ouais, ça fait du bien, ça rassure ». Alors que quelque chose qu'on ne comprend pas, quelque chose qui fait peur, ça nous renferme et on devient méchant, pour faire un raccourci. Et une des choses que je voulais faire donc dans ce livre, c'est justement donner envie de comprendre. Et il y a un parallélisme qu'on peut faire avec Le Petit Prince. Dans Le Petit Prince, il y a un renard qu'on ne connaît pas au début. Et bien ce renard, une fois qu'il est apprivoisé, il est important. Avant qu'il soit apprivoisé, il peut se faire écraser au bord de la route, tout le monde s'en fiche. Une fois que c'est ce renard-là qu'il est apprivoisé, ça change tout. Et ben, je pense que c'est un petit peu pareil pour la Terre. Une fois que les gens commencent tous à comprendre un petit peu comment ça marche, et ben on l'apprivoise. Et en l'apprivoisant, on a envie de la protéger. Ça devient quelque chose de plus automatique. C'est pas un ordre qu'on vous donne, on dit pas mais arrête de faire ci, arrête de faire ça, c'est dangereux, machin. Ça devient naturel, ça devient agréable. C'est ça que j'essaie de faire et du coup, évidemment, j'essaie d'être un petit peu positif par rapport à ça. Des idées, les humains, ils en ont plein, tout le temps. Il y a des génies. Et même parmi tous les enfants qui sont là, je suis sûr qu'il y en a certains qui vont avoir des idées géniales. Peut-être tous d'ailleurs. Peut-être tous, vous allez avoir des idées géniales.
Et c'est là-dessus qu'il faut compter. Du coup, il faut leur apprendre les choses, il faut leur montrer des choses. Et je vous dis juste, dans le livre, le tyran, celui qui veut détruire la planète et tout ça, j'ai pas pris comme exemple un homme politique particulier, j'ai pas pris comme exemple une industrie particulière. J'ai pris comme exemple moi, nous tous. Parce que c'est nous aussi. On sait très bien que je fais des caricatures, hein, vraiment, mais on sait bien que les ours blancs, par exemple, ils sont en danger. Et pourtant, on laisse les lumières allumées chez nous. On sait bien qu'il y a des problèmes d'eau sur la planète, pourtant on laisse couler l'eau pendant 3 quarts d'heure pour prendre une douche, pour se brosser les dents. C'est nous. C'est pas quelqu'un qui le fait pour nous, c'est nous. Et prendre cette conscience-là, les jeunes, ils l'ont beaucoup plus que nous. Parce qu'ils commencent à l'apprendre à l'école déjà, à savoir ces choses-là. Ils sont beaucoup plus civiques que nous. Et bien ça c'est bien, c'est quelque chose de positif. Je dis bravo aux enfants. Voilà. Vas-y. Πριν πόσα χρόνια νομίζετε πως δημιουργήθηκε το σύμπαν, γενικά η γη βασικά. Η γη, συγγνώμη. Alors, pour la création de la Terre, on le sait à peu près. C'était il y a à peu près 4,6, 4,7 milliards d'années. C'était il y a longtemps. Tu étais toute petite à l'époque. Vas-y. Πώς συμβαίνει και οι πλανήτες δεν έλκονται ο ένας πάνω στον άλλο? Pardon, qui est-ce qui parle là? Je vois pas. Il peut lever la main? Ah oui, merci. Πώς συμβαίνει και οι πλανήτες δεν έλκονται ο ένας πάνω στον άλλον, όπως μας περιγράψατε πριν? Alors, il se trouve que les planètes s'attirent entre elles. Elles s'attirent toutes, mais elles sont assez loin les unes des autres. Du coup, ça se sent pas beaucoup. Mais elles s'attirent un petit peu, bien sûr. Mais elles s'attirent tellement moins que ce que fait le Soleil. Tu te souviens tout à l'heure la différence de taille entre le Soleil et toutes les autres planètes? Eh bien, c'est le Soleil qui gagne, qui l'emporte. Et tout le monde tourne un petit peu autour du Soleil, c'est pour ça. Mais si tu regardes la Lune, par exemple, la Lune, elle sent beaucoup la Terre vu qu'elle tourne autour de la Terre. Tout là-haut. Vas-y. Et après, ce sera toi là-haut. Après. Πόσο ωκεανό συγκρατείται μέσα στα όρια της γης, στα πλαίσια? Tu veux dire comment fait l'océan pour pas partir dans l'espace? Ναι. Eh ben, c'est exactement la même chose que pourquoi toi tu pars pas dans l'espace. Parce qu'il y a la Terre qui te maintient près d'elle. Mais les océans, par exemple, ils sont attirés par la Lune. Et en étant attirés par la Lune, c'est ça qui fait les marées dans la mer. Vas-y là-haut. Γιατί οι πλανήτες γιατί η Γη έχει αυτή την ασπίδα γύρω της που την προστατεύει από τον ήλιο, ενώ οι άλλοι πλανήτες δεν την έχουν? Alors ça dépend des planètes. Il y a d'autres planètes qui ont le même bouclier. Le bouclier, je vous montre pour ceux qui ont oublié. Et après, on va prendre encore une ou deux questions pour s'il y en a qui veulent faire des signatures. C'est ce bouclier-là. Et bien, ce bouclier, il est créé au centre de la Terre. Parce qu'au centre de la Terre, il y a du fer. Et le fer, il fait tellement chaud en bas qu'il est tout liquide. Il est tout fondu. Et comme la Terre, elle tourne, et qu'il y a de la chaleur à l'intérieur de ce fer qui est tout liquide, et ben, ça fait tourner le fer. Et en faisant tourner le fer, ça fabrique un gigantesque aimant dans l'espace. Et ce gigantesque aimant, c'est lui qui fabrique ce bouclier qui est là. Et voilà, on me dit que ça se termine maintenant. S'il y en a 2-3 qui veulent encore me poser des questions, vous pouvez venir me voir. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté. C'est très gentil. Sinon, on aurait pu rester ici jusqu'à 4 heures du matin. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Hein.
Όποιος θέλει να υπογράψει ο κύριος Γκαλφάρ το βιβλίο του, θα υπογράψει εδώ στην αίθουσα. Παρακαλώ πολύ, τα ακουστικά στα σακουλάκια τους. Ευχαριστώ πολύ. Ακούστηκα για το βιβλίο. Γεια σας.